Hello students, this is a continuation part of chapter number 9, that is constructors and destructors. This chapter is having only 5 marks questions as well as only 2 marks questions, and 1 question from 2 marks and 1 question from 5 marks. In the last video I already explained about what is the meaning of constructor, what are the rules for writing the constructor, and how many types of constructors are there. There are 3 types of constructors. One is a default constructor, second is a parameterized constructor, third is a copy constructor. I already explained what is the meaning of default constructor and features of default constructor and one sample program for default constructor. And I already explained the meaning of parameterized constructor as well as feature of parameterized constructor and invoking of a parameterized constructor. In invoking, there are 3 methods for invoking the constructor. Those are implicit call, explicit call, and initialization of objects during declaration with assignment operator. I already explained implicit call as well as explicit call. Now I am going to explain in detail. The third invoking of a constructor is initialization of objects during declaration with assignment operator. Assignment operator is nothing but equal sign. This method is used only for one argument. If any constructors are there with exactly one argument, at that time we are going to use this method. In this method, declaration is followed by assignment operator, that is equal sign, and value to be initialized. Okay, now I want to explain this by one example. Hash include iostream.h is the header file for including the input output operations as well as input output statements. Class num is the name of the class is the keyword. Opening brace, private int a is the integer data type with the access specifier private, means int a means integer a is only accessed within the class but not outside the class. Okay, in public section I am going to declare and define one constructor, that is parameterized constructor. Constructor name is same as the class name. Okay, num is the class name as well as constructor name is also num. Int yum is the one parameter of the data type int, and in this constructor I am going to initialize the value of yum, or I am going to assign the value of yum to the a. Okay, means a is m equal to yum. The value of yum is assigned for the variable a. Void display is the simple member function which is declared under private access specifier, means it is accessed within the class as well as outside the class. In this void display member function, the code is cout a, means the value of the a is printed in the output screen. Endl is the manipulator which is going to use for entering the new line without pressing any keys in the keyboard. Okay, now that member function is closed and as well as class is closed. How we see class is closed? Closing brace ended with semicolon. Next is void main. This is the main method which is present in this program. Return type is void, means it is not having any return values. Okay, opening brace, just see in these 2 lines, num obj1 is equals to 100. The value 100 is assigned for the object obj1. This is nothing but initialization of objects during declaration. When we declare the object, at that time we are going to assign a value to the object with the help of assignment operator.
The second line in the main method is num obj2 is equal to 200. 200 is the value for assigning this value to the obj2, that is object2, with the class name num. Here obj1 and obj2 are the objects with the value 100 and 200. Next executable line is cout within the double quotation obj1 is equal to. obj1 is equal to, which is displayed as it is in the output screen because which is present in the double quotation. Next executable line is obj1 dot display. Where is the display method in this program? The display member function or display method present in the class num. Cursor is going for that function or member function. Okay, cursor comes to this point, that is wide display. In wide display, what is the statement? Cout a. A means what is the value? obj1 is equals to 100, that 100 is stored in the variable m. M is assigned the value for the variable a, means a is also equal to 100. That 100 is displayed in the output screen because a is not present in the double quotation. Right. Next executable line is cout within the double quotation obj2 equal to. obj2 is equal to printed in the output screen as it is because it is present in the double quotation. Next executable line is obj2 dot display. First we are calling the display member function with the help of object1. Here object2 dot display means we are calling the member function with the help of object2. Right, whenever we call the display member function with object2, the cursor will automatically move to the wide display member function which is present in the class. Okay, then what is the code in between display method? The code is cout a. A value for object2 is nothing but 200 because 200 is going to store in the member, that is m, means a is equals to m means a is equals to 200. That 200 is returned in the obj2 value because a is not present in the double quotation. Now closing brace, your program is closed. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್? ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಹೌದಾ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಹೆಡ್ರ್ ಫೈಲ್. ಹೌದಾ, ಆ ಹೆಡ್ರ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐಒ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಐಒ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್
ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐಒಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೀವರ್ಡ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ವಿದಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ನನಗೆ ಅದೇನಾಗಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂತಂದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮನ್ನು ಸೇಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬರೆಯೋ ರೂಲ್ಸೇ ಅದು. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ, ಇಂಟ್ ಎಮ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ, ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಎಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎನ್ನ ಬರಿತೀನಿ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿತೀನಿ, ಮೇನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ವಿತೌಟ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಪೈಲ್ ಆರ್ ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರದೆ ನನಗೇನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಸೊ ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ವೈಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮಿಗೆ obj1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. obj1 ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಹೌದಾ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಥ್ರೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎರಡನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, obj2ನ. obj2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 200 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200 ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ obj2 ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ obj2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, obj1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ obj1 ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸಿಔಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಎನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿದೆ, obj1 ತೊಗೊಂಡಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ obj1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು obj1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು, ವೈಡ್ ಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಔಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ obj2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತಿದೆ. ನನಗದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗದು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಲೈನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದು, obj2 ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ,
obj2 ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿದಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ವೈಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಿದೆ, ಸಿ ಔಟ್ ಎ ಅಂತಿದೆ. ಎ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತಂದರೆ 200 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 200 ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ, obj2 ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇದಿಷ್ಟೇನು ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಹೌ ವಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. One is an implicit call, another one is explicit call, third one is initialization of objects during declaration with assignment operator, that is equal sign ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next type of the constructor, that is copy constructor, is continued in the next class. Okay, thank you.